Good morning, student. Welcome to Blue Star Higher Secondary School. Of course, I was completed a few lessons, even though I feel very happy to welcome you all once again to the video class. Okay, dear students, this is the new chapter. Today I am going to be started. That is chapter number 5. That is market structure and pricing. Name of the chapter is market structure and pricing, chapter 5. Okay, so that is a word given by, that is Philip Cotter. Marketing is not the art of finding clever way to dispose of what you make. It is the art of creating genuine customer value. Of course, yeah, what beautiful words given by the author. Okay, that is market பதிச்சுன்னா it's not people taking action to dispose what they produce. வித்துடுறதில்ல இல்லைங்களா, ஆனால் அவங்க ப்ராடக்ட்டுக்கான நம்பிக்கையான ஒரு வேல்யூவை அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர்ஸ் ஆல்வேஸ் தே வாண்ட் டு ஹாவ். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராசஸ். ஓகேங்களா. ஸோ மார்க்கெட்டிங் இட்ஸ் a very good word. So next we are going to be study the learning objective of this lesson. Of course, objective is very important. Why we need to have this knowledge அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. To understand the characteristics of market and how the price and output are determined under the several type of market system. அப்போ இந்த விஷயத்தில் ஒன்று சொல்கிறாங்க. அப்போது ஒவ்வொரு பொருளுக்கு ஒரு விலை, ஒவ்வொரு மார்க்கெட் ஸ்டைலில் ஒரு விலை இருக்கா அப்படின்ற ஒரு நம்ம டவுட் நமக்கு வருது இல்லையா, அது எப்படி ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம we going to be understand. Next, to study the nature of profit obtained by a firm under different type of markets. So different type of market structure நம்மகிட்ட இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரில் அந்த ப்ராஃபிட் எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறாங்கன்றதை நம்ம இந்த லெசன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி லெசன். Introduction. Every commodity or service that is exchanged has two sides. They are supply side and demand side. The supply side contains information on the number of sellers, the nature and the quantum of the product produced and brought to the market for sale. This is actually we discussed under the supply side. Okay, this is something information about the supply side of the how many, what, how for the product and சொல்கிறது. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் டிமாண்ட் சைடு பார்க்கும்போது the demand side contain information on the number of buyer entering the market for buying the product. அப்போ number of consumers, number of consumers பார்க்கும்போது so what is the average revenue அப்படின்னு நம்ம பேசலாம். what are the demand they are having for their product அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இந்த ஹெட்டிங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். so depends upon the demand they can able to adjust the supply. ஓகேங்களா. hence the study of market and the market structure form an important feature of microeconomics. Of course, microeconomics la the study of market பத்தி market structure பத்தி படிக்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஃபேக்டர் நாம பார்க்கலாம். So this is a example picture for the market. Okay, meaning of market. So meaning of market அப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது யூஸ்வலாக நம்ம மார்க்கெட்னு சொல்லுவோம். எவரிபடி காமனாக சொன்னால் மார்க்கெட்னா அதோ அப்படின்னு கை கட்டுவோம். அப்படின்னா சொன்னால் அங்கே கடை தெருவு இருக்குது, கடை வீதி அங்கே இருக்குது, அங்காடி அங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறது. பட் எக்கனாமிக்ஸில் அப்படி கிடையாது இல்லைங்களா. பட் பாருங்கள், இன் த ஆர்டினரி சென்ஸ் த வேர்ட் மார்க்கெட் ரெஃபர்ஸ் டு எ ஃபிசிக்கல் பிளேஸ். ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் இதான் மார்க்கெட்டு அதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான். பட் வேற கமாடிட்டி அண்ட் சர்வீஸ் ஆர் ப்ராட் அண்ட் சோல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் பொருள் விற்கும் வாங்கும் அப்படி தான் காமன் மக்கள் சொல்லுவாங்க மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லும்போது. பட் இன் எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்துச்சுன்னா த டேர்ம் மார்க்கெட் ரெஃபர்ஸ் டு a system of exchange between the buyer and the seller of a commodity. Other system of exchanging between the goods, between the persons. Okay, they may called a buyer and seller. பார்த்தீங்களா. இப்போ ஏன் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்கிறாங்கன்னா டுடே இந்த மார்க்கெட்டிங் இஸ் நாட் இன் ஏ பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஹேப்பன் இன் த பர்டிகுலர் பிளேஸ். இன்றைக்கி ஆன்லைன்லலாம் மார்க்கெட்டிங் போய்ட்டுருக்கு இன்றைக்கி. அப்போலாம் இப்போ குறிப்பிட்ட இடத்த சுட்டி காட்டி இதுதான் மார்க்கெட்டு அப்படின்னு நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ரவுண்டில் சொல்ல முடியாது. ஜியோகிராஃபிக்கல் பவுண்டரி காட்டி இதான் இது தாண்டி கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி. தேர் இஸ் நோ லிமிடேஷன் ஃபார் மார்க்கெட்டிங் ஆர் மார்க்கெட் ஃபார் டுடே. ஓகே, வித் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஓகேங்களா. அதனால் எ மார்க்கெட் ஹாஸ் எ ஃபாலோவிங் கேரக்டர் ஃபீச்சர். So what are the features? First பாருங்க, the buyer and seller
ஆஃப் எ கமாடிட்டி ஆர் எ சர்வீஸ். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல என்ன பண்ணாங்க, ஒரு பொருளுக்கான பையர் இருப்பாங்க அண்ட் செல்லர் இருப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கமாடிட்டிக்கு. ஓகேங்களா, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பிகாஸ் கமாடிட்டி ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு தட் இஸ் எ கமாடிட்டி டு பி brought அண்ட் சோல்டு. பொருட்களை விற்கிற இடம் வாங்குகிற இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரைஸ் அக்ரியபிள் டு பையர் அண்ட் செல்லர். ஈக்குலிபிரியம் ப்ரைஸ்னு சொல்லலாம். அது ஓகே, ஒரு பொருளுக்கான ஒரு நிலையான விலை. பார்கெயின் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தங்க அதிகமாக கேட்பாங்க, கம்மியாக கேட்பாங்க, அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்குது. பார்கெயின் நடந்துட்டுருக்கு. பட் பார்கெயினை தாண்டி வி கன்க்ளூட் அட் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை என்ன பண்ணோம், பையரும் செல்லரும் ஒரு விஷயத்தில் ஈக்குலிபிரியம் ஆகணும். ஓகேங்களா, அதான் ஒரு தேர் இஸ் எ ப்ரைஸ் ஃபார் எ கமாடிட்டி. தட் ப்ரைஸ் இஸ் ஆல்சோ மே நாட் கண்டினியூ ஃபார் லாங் டைம்ஸ். ஷார்ட் டேர்மில் மட்டும்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளுக்கான விலை நிலையாக இருக்கும். லாங் டேர்மில் தேர் இஸ் எ சான்ஸ் டு சேஞ்ச் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸஸ். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு டைரக்ட் ஆர் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். அஃப்கோர்ஸ் அதான் நான் இங்கே சொன்னேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்கிறது டைரெக்டாக மட்டும் பையரும் செல்லரும் மீட் பண்ணி வாங்கிக்கிறது இல்லை. இன்றைக்கி த்ரூ ஏஜென்சி மூலியமாகவும் ஆன்லைன் மூலியமாகவும் போஸ்டல் மூலியமாகவும் என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய விஷயம் இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்டைல் வந்து அது சிஸ்டம் வந்து நிறைய டெவலப் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி. புரியுங்களா. ஸோ அதனால் வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு பவுண்ட்ரி காட்டி இல்லைனா டைரெக்டாக தான் பையரும் செல்லரும் இப்போ ஆல்வேஸ் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் த இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் தி டூ பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ். புரியுதுங்களா. அப்போ இது வந்து தெர் இஸ் நோ லிமிட் அப்படின்னு சொல்ல முடியல. இது எக்ஸ்டெண்டட் ஏரியா ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி மார்க்கெட் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் சொல்கிற விஷயம். ஓகே, கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், மார்க்கெட்டை வகைப்படுத்த போகிறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே 2 ஸ்லைடில் பார்த்துருக்குறோம். மார்க்கெட் டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்ன பார்த்துருக்கு இல்லையா. அதனால் ஸோ மார்க்கெட்டை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம். அது கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது வகைப்படுத்துகின்ற பொழுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான மார்க்கெட் இருக்குது. ஆக்சுவலாக பாருங்கள், இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெஜிடபிள் நம்ம பார்க்க முடியுன்றது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் அதிகமாக தெரியுதுங்க. இங்கே காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்குது, இல்லை சில மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் மேபி கிரெயின்ஸ் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த கிராப்ஸ் தானியங்கள், விவசாய தானியங்கள் அப்படின்னு அதிகமாக பார்க்க முடியுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷிங், ஆக்சுவலாக அது ஃபிஷ்ஷிங் மார்க்கெட், சீ ஷோரில் அந்த ஃபிஷ்ஷிங் மார்க்கெட்டை சம்மந்தமாக அது இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் பியூர்லி வெஜிடபிள்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் என்ன ஃப்ரூட்ஸாக கூட இருக்கலாம். ஓகே, த பிக்சர் இஸ் நாட் கிளியர் பட் we can able to see the identical the ஒரே பொருள் இங்கே ஒரே பொருள் மாதிரி இருக்குது. ஸோ போத் ஆர் சேம். ஸோ அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட கமாடிட்டிஸோடைய மார்க்கெட் லைக் தட். ஸோ ஒரு சில மார்க்கெட்டில் பார்த்துச்சுன்னா வெரைட்டி ஆஃப் குட்ஸ் இருக்கும். பட் சம் ஆஃப் தி ஃபேக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எக்ஸ்பிரஷன் அந்த கர்சர் பாருங்கள், இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இங்கே பார்க்கும்போது இங்கே ஒன்லி பீப்புள் செல்லிங் ஆர் டூயிங் த பிஸ்னஸ் வித் த ஃபிஷ் அண்ட் ட்ரை ஃபிஷ் இருக்கலாங்க இல்லை. அப்போ ஃபிஷ் ஓரியன்ட் மார்க்கெட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் ஏபிள் டு சி ஒன்லி த பேக்ஸ், அந்த மூட்டையாக நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க ஏற்றுறது இறக்குறது மாதிரி இருக்குது இல்லையா. அப்போ இது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நெல்லு மண்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி சரி அது மாதிரி விஷயம் இருக்கலாம். ஓகேலா. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to be continue the lesson with the topic on market classified based on the area. மார்க்கெட் வந்து ஏரியா வைஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான். ஓகேங்களா. இப்போ த மார்க்கெட் இஸ் கிளாஸிஃபைடு நாட் ஓன்லி ஆன் இட்ஸ் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஸ்ப்ரெட், ஓகே, பட் ஆல்சோ ஆன் தி நேச்சர் ஆஃப் த குட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச். அப்போது ஒரு மார்க்கெட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்தோட பரப்பளவு மட்டும் சொல்லாமல் ஸோ என்ன மாதிரி பொருளுக்கான மார்க்கெட், என்ன மாதிரியான பொருள் அங்கே விற்கிறது வாங்குவது நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மார்க்கெட்டை கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸோ லோக்கல் மார்க்கெட் அப்படி இப்போ பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம், இந்த அக்கார்டிங் தி ஏரியானும் போது இந்த எக்ஸ்டென்ட் அது மார்க்கெட்டுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளுக்கான மார்க்கெட். சில பொருட்கள் லோக்கல் மார்க்கெட்டில் மட்டும்தான் அதுக்கு மார்க்கெட் இருக்கும், லோக்கலில் மட்டும் தான் மார்க்கெட் இருக்கும். சில பொருட்கள் நேஷ்னல் மார்க்கெட் இருக்கும். நேஷ்னல் மார்க்கெட்னா பீப்புள் டிமாண்டிங் த குட்ஸ் இன் நேஷ்னல் வைஸ். இப்போ லோக்கல் மார்க்கெட்னா அதுக்கான கன்சியூமர் லோக்கலில் மட்டும் தான் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, அதான் லோக்கல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Local market arises when product or service are sold and brought in the place of their production. ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணுற இடத்துலையே அதற்கான வாங்குவோரும் இருக்காங்க. ஓகேங்களா. In such a market the product exchanged are mostly என்னது that is
என்ன சொல்கிறாங்க, மோஸ்ட்லி க்ளோஸ் டு த வில்லேஜஸ். ஓகேங்களா. டிசைரபிள் அண்டு செமி தட் இது பெரிஷபிள் குட்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதாச்சும் பெரிஷபிள் குட்ஸ். இங்கே லைட்டாக அந்த வேர்ட் மறைஞ்சிருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் ரெக்வஸ்ட் யூ பீப்புள் ஆல் ஹாவ் புக் இன் யுவர் ஹேண்ட் while listening the video. Okay. In such a case, that is such a market, the product of exchanged are mostly perishable. இங்கே பி என்ற வார்த்தை இங்கே வந்து மறைஞ்சிருக்கு. பெரிஷபிள் அண்ட் செமி டியூரபிள் சொல்லுவாங்க இன் நேச்சர். அது அந்த மார்க்கெட்டு லோக்கல் மார்க்கெட்டு சொல்கிறோன்னா அந்த மார்க்கெட்டு விற்கிற பொருள் பார்த்துருச்சுன்னா பெரிஷபிள் குட்ஸ். அப்படின்னா ரொம்ப நாளத்துக்கு அந்த வச்சிருக்கக்கூடாது. இப்போ ஃப்ளவர், ஃப்ரூட்ஸ், அது மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வந்துன்னா 1 or 2 days தான் லைஃப் அது கிடைக்கும். அதுமாதிரி 1 or 2 days லைஃப் இருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாம் லோக்கலி தே சேல் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் டூ லாங் வித் நம் டேஸஸ். புரியுதுங்களா. அதுக்கு பொருள் வீணாக போயிடும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸு, ஃப்ரூட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. பட் சில இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து கெமிக்கல் அந்த நிறையா நமக்கு நியூஸ் பேப்பர் பார்க்க முடியுது மாஸ் மீடியாவில். அஃப்கோர்ஸ் அவங்க ஏதோ பண்ணிட்டு பண்ணுறாங்க, தே கீப்பிங் த குட்ஸ் ஃபார் லாங் டைம் சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் ஹார்ம் டு த ஹியூமன். நம்ம எப்பவுமே பேசுகிறது வந்து நேச்சர், பை நேச்சர் என்ன போதும். ஓகேங்களா. அதுதான் லோக்கல் மார்க்கெட் சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள், இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் நாட் சப்போஸ் டு அப்ளிகபிள் ஃபார் த லோக்கல் மார்க்கெட். ஏன்னா எனக்கு இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் நான் டூரபிள் குட்ஸ் சொல்ல முடியாது, டூரபிள் குட்ஸ் இது ஆக்சுவலாக அது பொருட்கள். ஓகே. என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு இருக்கும் ஒரு மார்க்கெட் சொல்கிறது தான். ஆஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் மோர் அப்ளிகபிள் ஃபார் த லோக்கல் மார்க்கெட். பட் அப்படி சொல்ல முடியாது. இன்றைக்கி ஃப்ளவர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்றைக்கி பெங்களூர்லேருந்து ரெகுலராக நம்ம வி கெட் த ஃப்ளவர் ஃப்ரம் த பெங்களூர் பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்றைக்கி டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் பக்கா டெவலப் பண்ண இடத்துல அந்த ஸ்பீடு டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனாலையும் த டிஸ்டன்ஸ் வில் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு. புரியுங்களா. அப்போது we can able to say thanks to the science and technology, advancement of the science and technology. Okay, so this is the local market. So see some of the pictures, really good to see. Okay, okay, next topic is that is a provincial market. But the provincial market சொல்றது நம்ம regional market னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா. For example, that is the regional market. Like goods and service arises when product or service are sold and brought in a restricted circle. For example, provincial newspaper. Of course, நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ இந்த பாண்டிச்சேரி நியூஸ் பேப்பர் பார்க்குறோம். அந்த பாண்டிச்சேரி நியூஸ் பேப்பரில் பாண்டிச்சேரி சம்மந்தமான செய்திகள் தான் அதிகமாக இருக்கும். தட் நியூஸ் பேப்பர், that is a newspaper which is sold in the local market, that is provincial. பாண்டிச்சேரியில் பார்த்துச்சுன்னா most of the things are printed, discussed in the paper is locally. அந்த பாண்டிச்சேரி ரீஜன் மட்டுமே தான் இருக்கும். இல்லை அப்போ அந்த பாண்டிச்சேரி தானே சில விஷயம் சம்டைம்ஸ் வைப்ரண்ட் நியூஸ் ஆகுதுன்னா நேஷ்னலைஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு த சேம் மாஸ் மீடியா, பிரிண்ட் மீடியா, மாஸ் மீடியா வில் ஹெல்பிங். இல்லைங்களா. இருந்தாலும் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் தனியான நியூஸ் பேப்பர், அது அந்த விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஹேப்பனிங் ஆர் கவர்ட். ஸோ பாண்டிச்சேரியில் பார்க்கும்போது என்னென்ன விஷயம் நடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுமாதிரி ப்ரொவின்ஷியல் மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரீஜனல் மார்க்கெட்னு சொல்லலாம். ஸோ நேஷனல் மார்க்கெட் பார்க்கும்போது த டிமாண்ட் ஃபார் த குட் இஸ் நேஷனல் வைஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. அரைசஸ் when product and services are sold and brought throughout a country. For example, nationwide market for tea, coffee, cement, electronic goods, some printed books. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பொருட்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகேங்களா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் இப்போ நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு டிமாண்ட் இருக்குது. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் இது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட். So international market arises when product and services are that is sold and brought at the world level. For example, okay, there is a petrol, gold, etc. ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் போது டிமாண்ட் ஃபார் த பொருட்களை விற்கிறது வாங்குறதும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கும். சப்போஸ் நம்ம வந்து கோல்டை சொல்லலாம். இன்றைக்கி கோல்டு நேரம் நம்ம இங்கே இறக்குமதி பண்ணிகிட்ருக்கிறோம் வெளிநாட்டிலேருந்து. ஓகே. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் கிளாஸிஃபைட் ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் டைம், ஷார்ட் டைம், வெரி ஷார்ட் டைம், மீடியம் டைம், லாங் டைம், வெரி லாங் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மார்க்கெட்டை வந்து பேஸ்ட் ஆன் டைம் அடிப்படையில் நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு வந்து அல்ஃபர்ட் மார்ஷல் கிளாஸிஃபைடு market on the basis of time.
Okay. The term here refers to the nature of the factor, such a fixed factor and variable factors used in the production process, and how the supply of the product meets with every demand, varying demand situation in the determination of price, and is the product, of course. So market classified based on the time. Salford Marshall classified market on the basis of time. The time had referred to the nature of the factors such as fixed factors and variable factors used in the production process, and how the supply of the product meet with the varying demand situation in the determination of the price and of the product. Okay, so this is we discussed under these headings. Okay, first of all, very short period and market period or market, that is very short period or market period சொல்லுவாங்க. இதில் ஆக்சுவலாக வந்து 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? தட் இஸ் மார்க்கெட், வாட் இஸ் மீன் பை மார்க்கெட் பீரியட் கேட்கலாம். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அந்த வீடியோவை லிசன் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் திஸ் ஆல்சோ கால்டு வெரி ஷார்ட் பீரியட். இதில் 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஸோ வெரி ஷார்ட் பீரியட் பார்த்துச்சுன்னா இட் அக்கர்ஸ் வென் வித் available times the quantum supplied of the product cannot be increased or decreased. இதான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிளாக சொன்னேன். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளுக்கான மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் தான், அன்னைக்கு மட்டும்தான். பட் அன்னைக்கே அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒருத்தர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்கலாம், இப்போ கிராமத்தில் எல்லாம் வந்து ஏன் டவுனில் கூட ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் வெஹிக்கிள், ஒரு குறிப்பிட்ட வெஹிக்கிள் வரும். அந்த வெஹிக்கிள் ஒன்ஸ் மூவ் ஆகிடுதுன்னு சொன்னால் அதில் எவ்வளோ கொண்டு வராங்க, ஒரு குறிப்பிட்டமாக ஒரு 10 kg 15 kg 12 kg தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. சப்போஸ் அவங்க எதிர்பார்த்த டிமாண்ட் வந்து 10 kg, அவங்க எடுத்துன்னு வர பொருளுக்கான டிமாண்ட் தான் எதிர்பார்த்துருப்பாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்த பொருள் எதிர்பார்த்த டிமாண்டை விட அதிகமாக டிமாண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக உடனே அவங்களால ஸ்டாக் கொடுக்க முடியாது. வெரி ஷார்ட் பீரியடில் இட் இஸ் இம்பாசிபிள். ஓகேங்களா? அதனால் அந்த அந்த பொருளுக்கான விலையை வந்து அந்த பொருள் டிமாண்டு நிர்ணயம் பண்ணும் வெரி ஷார்ட் பீரியடில். அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பொருள் டிமாண்ட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா சப்ளை உடனே அதிகப்படுத்த முடியாது. ஆனால் விலையை அதிகமாக்கி சேல் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் எதிர்பார்த்த டிமாண்டே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ அப்போ ப்ரைஸை குறைச்சி தே கேன் சோல்ட் த குட்ஸ் இல்லை. இது பார்த்திங்கன்னா வெரி ஷார்ட் பீரியட் ஆர் மார்க்கெட் பீரியட் சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகபிள் வந்து லோக்கல் மார்க்கெட் பொருளுக்கெல்லாம் இந்த அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் த சப்ளை கோர் இஸ் வெர்டிக்கல். தட்ஸ் வெரி சப்ளை கோர் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல், தட் இஸ் வெரி ஷார்ட் பீரியடில். வெர்டிக்கல்னால் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்கும், ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும். இட் இஸ் இன்எலாஸ்டிக். இந்த கர்வுடைய ஸ்லோப் பார்த்தீங்கன்னா இன்எலாஸ்டிக்காக இருக்கும். In this market, the demand forces is more active than the supply forces in the determination of the price. Okay, as example, during the flood situation, raise the price of food anu சொல்றது. பட் அந்த இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லலை. ஓகே, ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட். It occurs when the quantum supplied of a product can be increased or decreased to some extent. Okay, sorry my dear students, there is some problem, I think so. The recording not properly happened. Okay, I continue the explanation of this video. I think so from this short period. Okay, short period market. It occurs when the quantum supplied of the product can be increased or decreased to some extent. இல்லையா, அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள தான் அதுக்கான டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இருக்கும். ஓகேங்களா?
ஸோ பார்த்துன்னு சொன்னால் இங்கே ஷார்ட் பீரியடில் there is a chance to increase the supply of the commodity somewhat with the changing in the variable factors of production சொல்லுவாங்க. Here the supply curve is a little more elastic சொன்னால் அது அந்த ஃப்ளாட்டாக ஸ்ட்ரெயிட் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இன் திஸ் பீரியட் some factors continue to be fixed and they work a little more intensively to meet an increased demand. அப்போ என்ன சொன்னால் ஷார்ட் பீரியடில் பொருளுக்கான தேவையை வந்து அதிகரிக்கின்ற பொழுது அந்த ஓரளவுக்கு சப்ளை அதிகரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? அது ஷார்ட் பீரியட். லாங் பீரியட் பார்க்கலாம். லாங் பீரியட் பார்க்கும்போது ஸோ இது ஒரு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு different characters. It occurs when the quantum, that is quantity ன்னு சொல்லலாம், supplied of a product can be increased or decreased to a large extent. அது whatever the demand is there, they can able to supply that much. புரியுங்களா? எவ்வளோ தேவைப்பட்டாலும் அவ்வளோ கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும். அதான் லாங் பீரியடோட நேச்சர். Here the supply curve is very much elastic. more flatter சொல்லுவாங்க. சப்ளை curve வந்து more flatter இருக்கும். ஸோ அதனால் there is meet increase in demand. ஸோ லாங் பீரியட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருளுக்கான விலை தீர்மானிக்கிறதுல டெஃபினட்டாக அது சப்ளை தான் மெயின் ப்ளே. ஓகே, there is no fixed factors. அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஷார்ட் பீரியடில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் சம் ஆஃப் த ஃபேக்டர் இன் ஃபிக்ஸ்டு இன் நேச்சர்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ they can able to increase the quantum of the product with the variable factors, changing the variable factors. But this is not in the case of a very short period that already we discussed. But in the case of long period பார்த்திங்கன்னா we can able to change even the plant size சொல்லுவாங்க. All factors are variable. They can able to produce what the demand is there அப்படி சொல்லலாம். So therefore there is a possibility for large changes in supply. The price of the product cannot be high as in the case of short run. Of course ஷார்ட் ரனில் ஒரு பொருளுக்கான விலை அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் அந்தளவுக்கு சப்ளை பண்ண முடியாது. அப்போது சம் ஸ்கேர்சிட்டி இருக்கும். ஸ்கேர்சிட்டி இருக்கும் பட்சத்தில் டிமாண்டுக்கான அந்த டிமாண்ட் வில் ப்ளே சம்வாட் ரோல் டு ஃபிக்ஸ் த ப்ரைஸ். அந்த ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். பட் லாங் பீரியடில் எந்த அளவுக்கு தேவை இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உற்பத்தி பண்ணிவிடுவாங்க. உற்பத்தி பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் சப்ளை அதிகமாக இருக்கும். இப்போ சப்ளை அதிகமாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக if you want to sell more you must ready to reduce the price or you must ready to accept the lower price ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த அடிப்படையில் லாங் பீரியடில் பொருளுக்கான விலைகள் வந்து கம்மியாக இருக்கும் கம்பேர் டு மார்க்கெட் பீரியட் அண்டு ஷார்ட் பீரியடில் இருக்கிற மாதிரி அதிகமாக இருக்காது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்துன்னு சொன்னால் அஃப்கோர்ஸ் வெரி லாங் பீரியட்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ வெரி லாங் பீரியட் ஆர் ஏ செக்யூலியர் பீரியட் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க. இது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் இன்றைக்கி. ஸோ அதனால் அந்த பிக்சர் கீழே கொடுத்துருங்க பாருங்களேன். சொன்னால் இது ஒரு டைப் ஆஃப் கேமரா. ஸோ போத் ஆர் சேம். ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் கேமரா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு மெட்டீரியல் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து சிடி, இன்னொன்று வந்து பென் டிரைவர். ஸோ ஒரு காலத்தில் சிடி தான் ஃபெமிலியர். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி சோர்ஸ் ஃபார் ரெக்கார்டிங் காம்பேக்ட் டிஸ்க்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இது ரெக்கார்டிங் மெட்டீரியல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சிடி இஸ் நாட் அந்தளவுக்கு இல்லை. சிடிக்கு மார்க்கெட்டே இல்லைன்னு தான் சொல்லலாம் நம்ம ஆஃப்கோர்ஸ் இல்லை. பட் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க, வெரி காம்பேக்டாக அந்த பென்ட்ரைவில் அந்த கெப்பாசிட்டி பொறுத்து என்ன பண்ணுறாங்க, மினிமம் ஆர் லார்ஜ் தே கேன் ஏபிள் டு ஸ்டோர் த டேட்டா. ஓகேங்களா? ஸோ இது பார்த்துச்சுன்னா ஸோ டிமாண்ட் ஃபார் தி சிடி என்டையர்லி சொல்லலாம் கண்டிப்பாக என்டையர்லி நோ, because of the what invention of the what pen driver. Like that once this camera play a main role, of course with role இல்லைங்களா, camera with role they play main role in some time. But when invention of this digital camera there is no demand for role first of all. So that's why there is no demand for this camera. So the production of the entire two good is completely stopped. Okay, சொல்லலாம். Like that CD also maybe reduce ஆகிட்டா because of the invention of the new goods. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பொருளுக்கான தேவை கம்ப்ளீட்டாக மாறுகின்ற சூழ்நிலை வரலாம்.
this is happened usually in very long period. This may said secular period, secular change or so on. It occurs when the entire economy undergoes a drastic change. ஒட்டுமொத்த ஒரு பொருளாதாரத்தில் அதிகப்படியான ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய சூழ்நிலை தான் சொல்லலாம். இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் லைவ்லிஹுட் பார்க்கும்போது பீப்புள் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் லிவிங் அக்ரிகல்ச்சர் இருந்த மக்கள் வந்து இப்போது என்டையராக வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் பீப்புள் டிபெண்டிங் ஃபார் த லைவ்லிஹுட் இஸ் மோர் இன் செகண்டரி செக்டர் சொல்லும்போது டெஃபினட்டாக வி கேன் ஏபிள் செட் தட் இஸ் அ செக்குலர் சேஞ்ச், டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் சொல்லலாம். Newer technologies are introduced and most modern products are produced. Several newer methods of production are adapted in the production process with improvement taking place in technology. I hope you understand what these words, because already I was explaining with the help of these photos. So, for example, the entire entry of a pen driver, of course, written there, has a driven out compactist. அப்போ என்ன சார் driven outனா நீங்கள் இந்த டிமாண்ட் இதுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு no demand for this CD. As CD has replaced floppies which once replaced tape cassette. ஓகேங்களா, அப்போது டேப் கேஸ்ட் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாப்பி ஒன்று வந்துச்சு. உங்களுக்கு ஃப்ளாப்பிஸ் எத்தனை பேர் தெரியல, நான் காட்டல அதை. இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் பென் டிரைவர் தான். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் தி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் பேஸ்ட் ஆன் தி வாட் டைம். ஓகே, ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் மார்க்கெட்டில் வி கம்ப்ளீட்டட் ஆன் based on the area and time. Okay, my dear student, I stop this video with this topic and I continue the discussion that is on the basis of quantity and commodity. I continue this video from this slide in the next video. Thank you.